કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 5માં આપણી જે નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી આપવામાં આવેલી છે તેમાં ગણિત વિષયનો જે ભાગ નંબર 1માં ચાલો યાદ કરીએ પાના નંબર 10 થી 19 પર જે મિત્રો આપેલ છે તેનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા હોય तो चैनल ने मित्रों अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। चालो याद करिए जेनी अंदर मित्रों आपणे सौ प्रथम जोवाना छीए ए छे एक पंखाने 3 पाखिया होय छे तो आवा 5 पंखाना केटला पाखिया तो मित्रों 3 वत्ता एवा 5 वखत करवा पड़े अथवा मित्रों 5 गुण्या 3 करिए तो पण सरखो जवाब आवे छे। अहींया तमे सरवाळो करीने जवाब मेळवशो तो पण 15 आवशे अने गुणाकार करीने मेळवशो तो पण 15 आवशे। तो एवी रीते आपणे अहींया मित्रों जे उदाहरण आपेला छे कहो केटली वखत ते जोईए। जेम के तमने अहींया उदाहरण जे आपेलुं छे कि भाई 3 वत्ता एवा 6 वखत छे तो 6 3 वखत छे एवी रीते आपणे 6 गुण्या 3 करीए तो जवाब छे सरखो आवे छे एटले के 18 छे। तेवी रीते विद्यार्थी मित्रों अहींया पण तमे जेम आपणे आगळ जोयुं अहींया 7 वत्ता 7 केटली वखत छे तो 3 वखत केटला छे 7 छे तो 3 वखत 7 तो 3 गुण्या 7 3 वखत 7 करो कि 3 गुण्या 7 करो जवाब शुं आवशे 21 ज आवशे। तेवी रीते 6 केटली वखत छे तो के भाई 4 वखत छे बराबर। अहींया 4 गुण्या 6 करो कि 6 6 वत्ता 6 4 वखत करो जवाब आवशे ते 24 ज आवशे। हवे तमने खबर पड़ी गई छे। चालो आपणे हवे आगळ जोईशुं घडियानी रचना करवानी छे। अहींया तमे जोई शको छो पहला 3 मणका लईए बराबर बीजा 3 मणका तो 3 वत्ता 3 बराबर 6 थया पछी बीजा 3 वत्ता 3 अहींया 9 थया तमे जोई शको छो 3 गुण्या 1 तो 3 3 केटली वखत लीधा छे 2 वखत 3 गुण्या 2 6 थया अहींया 3 3 मणका केटली वखत लीधा 3 वार तो 3 तारी 9 थया। तो एवी रीते आपणे विद्यार्थी मित्रों अहींया प्रवृत्ति करवानी छे। चालो आपणे आगळ प्रवृत्ति पर जईशुं डायरेक्ट ज जेम के अहींया मित्रों कहेलुं छे 7 वखत शुं छे 7 वखत तो के भाई 18 वत्ता 3 तो 21 थाय छे तो 3 वत्ता 3 वत्ता 3 आपणे केटली वखत कर्या तो अहींया तमे जोई शको छो कि 7 वखत कर्या तो एने आपणे 3 गुण्या 7 करीशुं तो पण जवाब शुं आवशे 21 ज आवशे बराबर। जे तमे अहींया 7 वखत आपणे 3 3 ना मणका छे ए 7 वखत करेला छे तो 3 गुण्या 7 एटले 21 थाय। तेवी रीते अहींया पण जोईए तो मित्रों 3 3 मणका छे ए केटली वखत कर्या छे तो मित्रों 8 वखत कर्या छे बराबर। 21 ने 3 24 थाय 3 वत्ता 3 वखत 8 वखत करिए तो पण 24 थाय अने 3 गुण्या 24 करिए 3 गुण्या 8 करिए तो पण 24 थशे जे तमे आ मणका गोठवी शको छो। तमने उदाहरण आपेला छे ए मुजब। हवे 9 वखत जो 24 वत्ता 3 करिए तो 27 थाय 3 वत्ता 3 9 वखत करीशुं तो पण 27 थशे अने अहींया 3 मणका छे आ बाजू 9 छे तो 3 गुण्या 9 करीशुं तो पण 27 थशे। तेवी रीते 10 वखत तो 27 वत्ता 3 करिए तो 30 थाय तेवी रीते 10 वखत 3 गुण्या 3 वत्ता 3 करिए तो पण 30 थशे अने 3 गुण्या 10 करिए एटले के 3 मणका आ बाजू अने 10 मणकानी लाइन आ बाजू तो पण जवाब आपणो सरखो ज रहेशे बराबर। हवे तमने ख्याल आवी गयो हशे कि घड़ियो छे ए तमे 3 नो घड़ियो बराबर जेम के 3 × 5 = 15 तो 5 तारी 15 3 ना घड़ियामां 5 आवे अने 5 ना घड़ियामां 3 आवे सरखो जवाब मळे छे बराबर। तो आवी रीते घड़िया तैयार करवाना होय छे। चालो हवे आपणे महावरा उपर जईशुं। मित्रों अहींया नीचेनी खालिया पूर्ण करवानी छे। जेम के तमे जोशो अहींया 3 3 केटली वखत छे तो 6 वखत छे तो 6 गुण्या 3 करो तो जवाब शुं आवशे 18 अने 3 वत्ता 3 करशो 6 वखत तो पण जवाब 18 ज आवशे। एवी रीते जो 8 वत्ता 8 8 गुण्या 2 करो 8 केटली वखत छे 2 वखत तो 8 गुण्या 2 करीए तो जवाब 16 आवे। तेवी रीते अहींया 9 छे केटली वखत छे 7 वखत तो 7 गुण्या 9 करीए तो जवाब 63 आवे। 10 केटली वखत छे 4 वखत तो 4 गुण्या 10 करो जवाब 40 आवशे। अहींया 6 केटले वखत छे तो 8 वखत तो 8 गुण्या 6 करो जवाब आवशे 48 8 × 6 = 48। तेवी रीते प्रश्न 2 छे घड़ियाना आधारे नीचेनी खालिया पूरवानी छे। जेम के मित्रों जुओ तमे 3 × 8 = 24 थाय 6 × 2 = 12 थाय 5 × 4 = 20 थाय। अहींया 4 मूकवाना हता जवाब आपेलो हतो आपणे अहींया खूटती रकम मूकवानी हती 25 थे तो 25 लाववा माटे आपणे 5 ने केटली वखत कोनी साथे गुणीए तो 25 थाय तो पायो पायो 25 तेवी रीते अहीं तमे जोशो 7 × 9 = 63 5 × 4 = 20 बराबर 8 × 8 = 64 अहींया
8ને કઈ રકમ સાથે ગુણીએ તો 64 આવે તો 8 વડે ગુણવી પડે। એવી રીતે અહીંયા 8ને કઈ રકમ સાથે ગુણીએ તો જવાબ 56 આવે તો 7 વડે ગુણવી પડે। 7 × 8 = 56 બરાબર। 9 × 4 = 36 થાય। હવે અહીંયા મિત્રો 6ને કઈ રકમ સાથે ગુણીએ તો જવાબ 54 આવે તો 9 વડે બરાબર। 6 × 9 = 54। તેવી રીતે પ્રશ્ન મિત્રો 3 છે, નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। પહેલું છે 7 ગાયના પગ કેટલા થાય? તો મિત્રો 7 ગાય, હવે 7 ગાય અને પગ કેટલા એક ગાયના હોય 4, તો 7 × 4 કરો તો જવાબ આવશે 7 ચોક 28। તેવી રીતે બીજું છે એક વાંદરો એક સાથે 4 પગથિયા કૂદે છે, તે 6 કૂદકા ભરે તો કેટલા પગથિયા કૂદે? મિત્રો 4 પગથિયા એક સાથે કૂદે અને 6 પગથિયા 6 વખત કૂદવાનું છે બરાબર। તો એ 4 × 6 કરવા પડે તો 4 × 6 = 24 થયા। એ રીતે અહીંયા એક પેન્સિલની કિંમત 5 રૂપિયા છે, તો આવી 4 પેન્સિલની કિંમત કેટલી? મિત્રો 1ની 5, 4ની કિંમત શોધવાની તો 5 × 4 કરવા પડે, જવાબ 20 આવશે। ચોથું, એક ચોકલેટની કિંમત 6 રૂપિયા છે, તો આવી 10 ચોકલેટની કિંમત કેટલી થાય? હવે 1ની 6, 10ની શોધવાની તો 6 × 10 કરી નાખો, જવાબ 60 આવ્યો। 5, ઓમ પાસે 48 રૂપિયા છે, તે 4 રૂપિયાની એક એવી કેટલી પેન ખરીદી શકે? તો હવે 48 રૂપિયા છે અને 4 રૂપિયાની એક એવી કેટલા? તો 48 રૂપિયા હોય તો 48ને 4 વડે ભાગવા પડે, તો 48 / 4 કરીએ તો જવાબ આવશે 12 બરાબર। 12 ચોક 48। ચાલો આગળ જોઈશું સંખ્યા જ્ઞાન। મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે એક અંકની સૌથી નાની સંખ્યા તો કે ભાઈ 0, એક અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા 9, બે અંકની સૌથી નાની સંખ્યા તો કે ભાઈ 10, બે અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા તો 99। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો। ચાલો હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે। તેવી રીતે મિત્રો અહીંયા દશાંક આપણે સ્થાન કિંમત આ રીતે મેળવી શકીએ છીએ। હવે સ્થાન કિંમત કેવી રીતે મેળવવાની છે એ પણ આપણે જોઈએ। ધારો કે અહીંયા તમે જોશો કે 2418ની સ્થાન કિંમત મેળવવી છે, તો 8 પહેલી જો એકમ 8 છે તો 8ની સ્થાન કિંમત તો 8 × 1 એટલે 8, એક એકમમાં 8 છે એટલે 8 આવે। દશકમાં શું છે તો 1 છે, તો આપણે 1 × 10 કરવા પડે તો 10 આવશે। તેવી રીતે અહીંયા 100માં કેટલા છે? 4 છે, તો 4 × 100 વખત છે, સોરી 100 કેટલી વખત છે? 4 વખત, તો 400 થયા। અને 1000માં 2 છે, તો આપણે 2 × 1000 કરવા પડે તો એ જવાબ આવશે 2000 બરાબર। તો આમ 2, 4, 8, 1થી બનતી 4 અંકની સંખ્યા લખો બરાબર। તો અહીંયા આપણે આવી રીતે અંકોનું પુનરાવર્તન કર્યા વગર લખી શકીએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ડાયરેક્ટ જે પ્રવૃત્તિઓ કરવાની છે આપણે ત્યાં ડાયરેક્ટ જઈશું અહીંયા મહાવરા ઉપર જ બરાબર। ચાલો પ્રશ્ન 1 છે। પ્રશ્ન 1 શું કહેવા માગે છે એની વાત કરીએ કે નીચેની સંખ્યાઓને શબ્દોમાં લખો। જેમ કે 78, તો એને મિત્રો આવી રીતે લખાય 78, 253 આવી રીતે લખાય। અહીંયા મેં મિત્રો નીચે લખેલા છે, થોડાક અક્ષર ઝીણા કાઢેલા છે બરાબર। અહીંયા છે 8070 આવી રીતે લખાય। પછી અહીંયા 1234 છે તો એને 1234 આવી રીતે લખાય છે। પછી અહીંયા મિત્રો તમે જોશો 4051 તો આવી રીતે લખાય। પછી 7890 તો એને આ રીતે લખાય છે 7890। પછી 7મું છે 6060 તો 6060 આ રીતે લખાય। 8મું છે 4004 તો 4004 આ રીતે લખાશે। પછી 9મું છે 9623 બરાબર, તો આવી રીતે લખાય। 10મું છે 7654, પછી અહીંયા 1000 છે તો આ રીતે લખાય 1000। પછી અહીંયા 12મું છે 7707 તો 7707 આ રીતે લખાશે। એવી રીતે પ્રશ્ન મિત્રો 2 છે, નીચેની સંખ્યાઓને અંકમાં લખો। જેમ કે મિત્રો અહીંયા 67 આ રીતે લખાશે। પછી 819 આવી રીતે લખાય। 4021 આ રીતે લખાશે। 5287 બરાબર આ રીતે લખાય। પછી 1095 આ રીતે લખાશે। 9989 આ રીતે લખાશે। 2002 આ રીતે લખાય। 7069 આ રીતે લખાય। 588 આ રીતે લખાશે અને 6660 આ રીતે લખાય બરાબર। ચાલો હવે પ્રશ્ન 3, લીટી કરેલા અંકની સ્થાન કિંમત લખો। મિત્રો અહીંયા લીટી છે 5 ઉપર અને 5 છે એ 100ના સ્થાનમાં છે તો 500 થયા। અહીંયા 5 છે એ એકમના સ્થાનમાં છે એટલે 5 થાય। અહીંયા ત્રીજું છે એ દશકના સ્થાનમાં 7 છે તો 70 થયા। અહીંયા ચોથામાં 4 છે એ દશકના સ્થાનમાં છે તો 40 થયા। અહીંયા 5 છે 0 છે, પાંચમામાં 0 છે પરંતુ 0ની સ્થાન કિંમત શું હોય? 0 જ હોય। છઠ્ઠામાં 6 એ 1000ના સ્થાનમાં છે તો 6000 થયા। સાતમામાં મિત્રો 2 છે એ દશકના સ્થાનમાં છે તો 20 થયા।
આઠમામાં 9 છે તો એકમના સ્થાનમાં છે તો 9 થયા. નવમું છે એ મિત્રો 100ના સ્થાનમાં 9 છે તો 900 થયા. અને 10મું છે 0 અને 0 છે એ એની સ્થાન કિંમત 0 થાય. ચાલો પ્રશ્ન 4, 3, 4, 8, 7થી અંકોનું પુનરાવર્તન કર્યા સિવાય બનતી 4 અંકની સૌથી મોટી, ચાલો આપણે 4 અંકની સૌથી મોટી આનું પુનરાવર્તન કર્યા વગર મેળવીએ તો 8743 થઈ. સૌથી નાની સંખ્યા તો 3478 થશે. હવે આપણને શું કહ્યું છે તેનો તફાવત, તો આ બંનેનો સંખ્યાનો તફાવત શું થાય એટલે આની બાદબાકી કરવી પડે. તો 8743 માઇનસ 3478 બાદબાકી કરીએ તો આપણો જવાબ આવશે 5265. ચલો બરાબર, હવે ખ્યાલ આવી ગયો હશે. ચાલો પ્રશ્ન 5, નીચેની સંખ્યાઓની સ્થાન કિંમતના સરવાળા સ્વરૂપે લખો. મિત્રો મેં અહીંયા એક સરવાળો સ્વરૂપે લખેલું છે, આપણે આગળ તમને સમજાવી લઈશું, એ રીતે લખવાનું છે. તમે જોશો અહીંયા 735 છે તો 7 કેટલી વખત છે? 100 વખત છે. 3 તો દશકના સ્થાનમાં છે. 5 એકમના સ્થાનમાં છે. તો એને આપણે લખીએ તો 700 એટલે 700 થયા. 3 દશક એટલે 30 થયા અને 5 એકમ એટલે 5 થયા. તો આવી રીતે આપણે એને લખવું પડે. હવે એવી રીતે અહીંયા તમે જોશો 9ના સ્થાનમાં એકમના સ્થાનમાં 9 અને દશકના સ્થાનમાં 8 છે. તો આપણે શું લખવું પડે? બરાબર, તો કે ભાઈ 8 છે એ દશક થાય. બરાબર, 8 દશક વત્તા 9 છે એ શું થાય? એકમ થાય. બરાબર, 9 એકમ. તો આપણે 8 એટલે 80 અને 9 એટલે એકમના સ્થાન અને 9. બરાબર, તો આવી રીતે એને લખાય. તો હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. તો અહીંયા પણ આપણે આવી રીતે કરવાનું છે. 6ને આપણે હજારના સ્થાનમાં લખીશું, 5ને 100ના સ્થાનમાં, 8ને 10ના સ્થાનમાં અને 8ને બીજો 8 છે એને એકમના સ્થાનમાં લખીશું. બરાબર, એવી રીતે અહીંયા પણ 3ને હજારના સ્થાનમાં, 7 છે એને 100ના સ્થાનમાં, 5 છે એને દશકના સ્થાનમાં અને 0ને એકમના સ્થાનમાં લઈશું. પાંચમામાં મિત્રો જોશો 4000 છે તો 4ને હજારના સ્થાનમાં, 0ને દશકના 100ના સ્થાનમાં, બીજો 0ને 10ના સ્થાનમાં અને 3 છે એને એકમના સ્થાનમાં લઈશું. છઠ્ઠું છે એમાં 9 છે એ 100ના સ્થાનમાં, 70 છે એ દશકના સ્થાનમાં અને 0 છે એકમના સ્થાનમાં આપણે લઈશું. બરાબર, હવે ખ્યાલ આવી ગયો હશે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા પણ તમે જોશો ઉદાહરણ આપેલા છે. જો હવે 75 ગુણ્યા 6 આપેલા છે. આને એક ઉદાહરણ આપણે જોઈ લઈએ કેવી રીતે ગણેલું છે. જો અહીંયા રીત આપેલી છે કે 75 ગુણ્યા 6 એટલે કે 70 વત્તા 5 કેટલા થાય? 75 થયા. હવે 6નો ગુણાકાર 70 સાથે અને 5 સાથે કરી બંનેનો સરવાળો કરવાનો થાય. આવી રીતે પણ ગુણાકાર કરી શકાય. બરાબર, ચાલો આપણે જોઈએ. તો 70 ગુણ્યા 6 તો 420 થયા. હવે 5 6 30 થયા. તો અહીંયા બરાબર કરીશું. તો અહીંયા શું કહે છે? 70 ગુણ્યા 6 કરીશું તો એનો જવાબ શું આવશે? 420. તો તેવી રીતે અહીંયા 420 બરાબર 70 ગુણ્યા 6 બરાબર 70 ગુણ્યા આપણે અહીંયા શું કર્યું છે? 70 બરાબર ગુણ્યા 6 એટલે 420 થયા. પછી આ બાજુ શું તારવ્યું છે? 75ને આપણે 5 વડે તારવ્યા છે, 70 ને 5. તો 5ને પણ 6 વડે ગુણો તો શું થયો જવાબ? 5 6 30. હવે 420 અહીંયા આવ્યા, 30 અહીંયા આવ્યા. બરાબર, તો હવે શું છે? બંનેનો સરવાળો કરો તો 420 વત્તા 30 તો 450. હવે આપણે આને તમે ગુણાકાર કરો 75 ગુણ્યા 6 તો પણ આપણો જવાબ શું આવશે? 450 આવશે. તો આવી રીતે પણ ગુણાકાર કરી શકાય. તમને જે રીતે આવડે એવી રીતે ગુણાકાર કરી શકાય. પણ આ રીત એક છે. રીત બીજી આપણી જે જૂની રીત છે તે 75 ગુણ્યા 6 જે આપણે 6 25 30, 30ની 0 વધી 3 પડી, 6 7 42, 42 3 45 તો 450 આવી ગયા. આવી રીતે પણ ગુણાકાર થઈ શકે. હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે. જેમ કે તમે જોશો 86 તો 80 વત્તા 6 કરો. બરાબર, અને અહીંયા 24 તો 20 વત્તા 4 કરો. હવે એને આ રીત મુજબ ગણી નાખો તો તમારો જવાબ આવી જશે. બરાબર, જો અહીંયા શું છે તો 80ને આપણે કોના વડે ગણવાના? 20 વડે. બરાબર, અને બીજું છે બરાબર 6 એને પણ 20 વડે ગુણવાના પહેલાં. પછી બીજો લીધા અહીં 80 એને 4 વડે ગુણો અને 6 છે એને પણ 4 વડે ગુણો. પછી દરેક જવાબ આવે એનો સરવાળો કરી નાખો. બરાબર, અહીંયા જો તમને આપેલું છે જે જવાબ આવે એનો સરવાળો કરો. જવાબ આવ્યો 2064. હવે આપણી જૂની રીત તો આ રીત મુજબ પણ થાય 2064. તો આ રીત મુજબ તમને દાખલા આપેલા છે. તેવી રીતે મિત્રો અહીંયા ભાગાકારમાં પણ આપેલા છે કે 234ને 6 વડે ભાગો તો 236 ને 6 વડે ભાગીએ તો આપણે આ બાદ કરતાં શું જવાબ મળે છે? 39 જવાબ મળે છે. જે તમે આપણે ભાગાકારની આ રીત છે. બરાબર, તો આવી રીતે છે. ચાલો આગળ પ્રવૃત્તિઓ જોઈએ.
તો આ મિત્રો ગણિતનું જે તમારું હતું એ આ મુજબ પ્રકરણ હતું, બરાબર. આપણે સોલ્યુશન જોઈ લીધું. તો અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. અને વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ના ભૂલતા. અને પર્યાવરણનું પણ મિત્રો ચાલો યાદ કરીએ છીએ, આપણે વિડીયો તરત જ મૂકી રહ્યા છે. ખાસ મિત્રો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા.